तन तन रामदास गुर, तन तन रामदास गुर। जिन सिरिया तिन सवारिया, जिन सिरिया तिन सवारिया। हेलो सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है गगनदीप सेखो ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ श्री गुरु रामदास कोचिंग सेंटर ਵੱਲੋਂ। दोस्तों इस तो पहला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦਾ, ਈਟੀਟੀ ਦਾ, पटवारी का होर भी बहुत सारे एग्जाम जिन्हें भी कंपीटिटिव सारे में पूछा जाता है। मास्टर केडर ते ईटीटी मस्ट है, इन्हां दे विच की है ये होना ही होना है। तो अज का चैप्टर है अपना सिटीजनशिप मीनस नागरिकता। तो दोस्तों वीडियो में स्टार्ट करने तो पहला मैं तुहानूं ये दस दवां कि जेकर तुसीं मेरे चैनल के नवे सबसक्राइबर बनने वाले हो तो तुसीं बन जाओ, चैनल को सबसक्राइब कर लवो तां तुहानूं जो भी वीडियो अपलोड करदा तुहानूं मिलती रहे, तुसीं उसकी नोटिफिकेशन देखते रहो। वीडियो वधिया लगी तो लाइक करना, कमेंट करना ते शेयर करना। तो दोस्तों अज की वीडियो आप स्टार्ट करते हैं सिटीजनशिप। साडे मास्टर केडर विच इह उन्होंने एक सिलेबस भी दिता हुआ है सिटीजनशिप नागरिकता। तो नागरिकता बारे बहुत गल्लां हन जो कि कही जा सकती हैं, पर दोस्तों आपां उन्हां गल्लां तो कुछ नहीं लेना, आपां ओनली अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के नाल ही गल करनी है। मीनस एग्जाम में जो गल्लां पूछी जा सकती हैं उन्हां बारे ही गल करांगे। इस विच कोई डेट मैटर नहीं करती कि किहड़ी डेट नूं बहुत कुछ लिखा होता है 1949 1998 1997 ईटीसी कुछ नहीं करना, जो करना है तुहानूं मैं दस देवांगा अते उस तो बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो दोस्तों सिटीजनशिप की गल करके तो नागरिकता की है, नागरिकता सानू पता है कि जो भी नागरिकता है हरेक देश की वक्रो वक्री होती है। नागरिकता मतलब ये होता है कि उत्थों का वसनीक अते जो सिटीजनशिप है किस तरह एक्वायर की जाती है, किस तरह उसनू लॉस हो जाती है, छड्या जाता है या छुड़वा दी जाती है, इस बारे आप गल अगे करांगे। पर सब तो पहला दोस्तों सानू पता होना चाहिए है कि नागरिकता साडे इंडिया विच किहड़ी है, तां वो की है सिंगल सिटीजनशिप है नागरिकता है। दोस्तों ये सीधा क्वेश्चन बनता है, सिंगल सिटीजनशिप है जो साडी नागरिकता है, साडी सिंगल सिटीजनशिप है। दूजी गल है जो ये है पार्ट 2 दे विच इसका जिक्र होया है दोस्तों, ये नहीं भुलना सी। ये क्वेश्चन हैं जो सीधे बन सकते हैं। सब तो पहला की साडी सिंगल सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है जो साडे की है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि भारत की जो नागरिकता है वो सिंगल सिटीजनशिप है। अगला क्वेश्चन है पार्ट 2 दे विच इसकी गल हुई है। अगला क्वेश्चन है आर्टिकल 5 तो 11 में इसका जिक्र किया गया है। दोस्तों ये फैक्चुअल क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। मैं जिन्हें भी मास्टर केडर का नहीं कर सकता, जिन्हें भी लैक्चरर मास्टर केडर तो ऊपर की पोस्ट की गल करके तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर इन्हां दे विच भी गलत हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन्हां दी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं होती। तो पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 सिंगल सिटीजनशिप ये सानू की है चीज़ां पता होनी चाहिए। तो सोर्स ऑफ इंडिया विच मैं तुहानूं दस्सिया है कि सिटीजनशिप असीं कित्थों लई है, एक तुसीं वो देखना है सोर्स ऑफ इंडिया की वीडियो देख के देखना है कि असीं सिंगल सिटीजन कित्थों लई है। एक आ जाता है ड्यूअल सिटीजनशिप, ये भी क्वेश्चन बहुत बार बनया है। डबल कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी डबल सिटीजनशिप है किहड़ी कंट्री दे विच है, कंट्री किहड़ी कंट्री है, ये तुसी मैनू कमेंट बॉक्स कमेंट सैक्शन दे विच दसना है। तुहानूं पता होना चाहिए है क्योंकि ये क्वेश्चन सीधा बनया हुआ है। अते उस तो की गल करते हाँ आपां तुहानूं मैं सब तो पहला दस देवां कि अपने लिए आर्टिकल इंपोर्टेंट हैं, किन्ने तो किन्ने तक की गल हुई है, किहड़े आर्टिकल विच किहड़ी चीज़ की गल हुई है, ये साडे लिए इंपोर्टेंट हैं। अते किहड़े फंडामेंटल राइट्स हैं जो फॉरेन नूं सिटीजन नूं दिते गए हैं। तो दोस्तों ये हैं जो मेन चीज़ां हैं जो एग्जाम में पूछी जांदियां हैं। कोई भी डेट मायना नहीं रखती, कोई डेट नहीं पूछी जाती। तो दोस्तों साडा संविधान तुहानूं पता है 26 जनवरी 1950
ਨੂੰ ਬਣਿਆ है, तैयार होया है, अडैप्ट किया गया है, फोर्स विच आया है, सब कुछ पता है। तो हम सिटीजनशिप की गल करिए तो दोस्तों सिटीजनशिप एक तो साडे भारतीय हुंदे हन। सिटीजनशिप दो तरह की होंदी है। सिटीजनशिप जो है एक तो भारतीय मीनस कंट्री हो गई, एक साडा इंडिया हो गया, उसकी सिटीजनशिप हो गई, अते दूजे तरह के होंदे हन जो एलियन होंदे हन। हुण एलियन वो ना कह देना जो कोई मिल के दे विच आउंदा है, एलियन वो नहीं है दोस्तों। एलियन का मतलब है एक सिटीजन जो भारतीय नागरिक हैं, अते दूजे एलियन जो कि अदर कंट्रीज दे हन, मीनस फॉरेन कंट्रीज दे हन। एलियन उन्होंने कहा जाता है। मीनस सिटीजनशिप विच दो तरह दी कैटेगरीज आउंदियां हन, एक सिटीजन आउंदे हन अते दूजे एलियन आउंदे हन। हुण एलियन की भी गल करिए तो एलियन भी दोस्तों दो प्रकार के होंदे हन। एक होंदे हन फ्रेंडली एलियन अते दूजे होंदे हन एनिमी एलियन। इन्हां चीज़ां बारे सानूं पता होना चाहिए है कि एक फ्रेंडली होंदे हन, एक एनिमी होंदे हन। हुण तुहानूं ये पता होना चाहिए है कि फ्रेंडली किहड़े होंदे हन अते एनिमी किहड़े होंदे हन। एलियन मीनस फॉरेनर, जेकर सिटीजनशिप दे विच एलियन की गल होंदी है, मीनस फॉरेनर की गल होंदी है जो कि अदर कंट्रीज दे सिटीजन हन, उन्हां दी गल होंदी है। तो दोस्तों फ्रेंडली दे विच असीं गल करदे हां जेकर बिल्कुल लो लैवल तो लै लईए तां जिस तरह के साडे टूरिस्ट आउंदे हन अदर कंट्रीज तो आउंदे हन तां उन्हां नूं असीं फ्रेंडली एलियन कह दिंदे हां। जां होर भी देशां तो साडे देश दे विच विजिटर आउंदे हन, जां कोई उन्हां ने अपने MOU साइन कीते हुंदे हन वो आउंदे हन, तां ETC ये की हुंदे हन फ्रेंडली एलियन असीं इन्हां नूं कह सकदे हां। एनिमी एलियन बहुत बार क्वेश्चन आया है कि इन्हां विचों किहड़ी कंट्री है जो एनिमी एलियन है। सारे बांग्लादेश पाकिस्तान नूं पै जांदे हन। तो दोस्तों हुणे मैं तुहानूं एक गल करके हटिया हां कि जो साडे देश विच आउंदे हन मीनस टूरिस्ट आउंदे हन, टूरिस्ट की गल कीती है तो टूरिस्ट विच पाकिस्तान दे बांग्लादेश दे लोग भी आ सकते हैं, चीज़ां देखण आ सकते हैं साडे, तां ये गलत हो जाता है। पाकिस्तान ते बांग्लादेश नूं असीं एनिमी एलियन नहीं कह सकते। हुण तुहानूं मैं दसदा हां एनिमी एलियन किहड़े हुंदे हन। तां दोस्तों एनिमी एलियन वो देश हुंदे हन जिस तरह कि साडे 1971 विच जंग लगी सी, तुहानूं सारिआं नूं पता होवेगा। तां उस वेले की सी वो देश सी की सी एनिमी एलियन सी। हुण साडे संबंध हन जो कि खराब चल रहे हैं चाइना दे नाल। रब ना करे जेकर जंग लग जाती है तो चाइना साडा की होगा एनिमी एलियन होवेगा। तां इन्हां नूं एनिमी एलियन कहते हैं जो जिन्हां दे संबंध साडे नाल एट जो टाइम चल रहा है इस विच की हन खराब चल रहे हैं, वो साडे एनिमी एलियन हन। ना कि पहला जंग हुई सी अज तो 5 साल बाद अज असीं उसनूं एनिमी एलियन कहांगे। नहीं दोस्तों एनिमी एलियन नहीं कहांगे असीं उसनूं। मीनस हुण सुधार भी हो सकता है, तां जो भी सरकार आउंदी है कुछ ना कुछ करके जाती है, तां हो सकता है सुधार लिआंदा जावे उन्हां चीज़ां दे विच। तां इस तरह की है जो एनिमी एलियन वो फ्रेंडली एलियन भी बन जाएगा। तां हुण इस दे विच मैं गल कीती सी कि सिटीजन हन जो साडे एक इंडियन सिटीजन होंदे हन, एक एलियन होंदे हन, उस विच एक फ्रेंडली एलियन होंदे हन, एक एनिमी एलियन होंदे हन। दोस्तों फंडामेंटल राइट की वीडियो तो मैं अगे करवावांगा, प्रोवाइड करांगा। तो उस विच तुहानूं मैं फंडामेंटल राइट दसांगा। तो क्वेश्चन एक तो वो बन गया जो मैं तुहानूं हुणे सिटीजन ते एलियन बारे दस के हटिया हां। तो उस तो अगे आउंदा है आपां नूं जो फंडामेंटल राइट्स हन। तो मैं पहला भी कहा है कि कह दिंदे हां कि फंडामेंटल राइट 4 नंबर पक्के हन, डायरेक्टिव प्रिंसीपल क्यों 4 नंबर पक्के ने, वो इस तरह होंदे हन कि सिटीजन चैप्टर दे विच भी फंडामेंटल राइट की गल हुई है। तो देखो जी आर्टिकल 15 साडे इंडियन सिटीजन नूं प्राप्त है। इस विच की गल कही गई है कि जात पात रंग धर्म के आधार पर किसी नाल कोई वितकरा नहीं किया जाएगा। मीनस इसकी गल हुई है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो वो की है आर्टिकल 15 विच किया गया है। आर्टिकल 16 विच इसकी गल की गई है। आर्टिकल 16 कहता है कि जो साडियां नौकरियां हन उन्हां दी वंड की है वही जात पात धर्म रंग के आधार पर की है नहीं की जाएगी कि यह ब्राह्मण है तो इसमें ब्राह्मण की ही नौकरी मिलेगी। मीन जो कि पहला वर्ण सिस्टम चलता होंदा सी वो साडे संविधान विच कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हन जो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स विच ये चीज़ां लिखियां हन कि किसी नाल कोई भी वितकरा नहीं होगा।
जो आर्टिकल 19 है 19 आर्टिकल है, इस विच की गल हुई है, इस विच साडे जो राइट टू फ्रीडम दी गई है, इस विच पहला जो है 19 उस विच एक्सप्रैशन दिते गए हैं। जो राइट टू स्पीच है बोलण दे 6 तरह के एक्सप्रैशन दिते गए हैं। ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ बोल सकते हैं, अपने विचार प्रकट कर सकते हैं खुल के, ਜਾਂ ਅਸੀਂ कैंडल मार्च कर सकते हैं। जेकर कोई हथियार नहीं होना चाहिए कोल, किसी जगह ते रह सकते हैं, किसी भी स्टेट विच व्यापार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। इस तरह के एक ही है आर्टिकल 19 दे विच गल कीती गई। 29 ਅਤੇ 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮੁਦਾਇ ਹਨ, जो जिसनों मिनोरिटीज कह दिंदे हैं। तो इस विच एक तो उन्होंने आपका जो संस्कृति है उसनों वधाउणा हुंदा है, तो उसकी गल 29 दे विच कीती गई है। साडे जो हन जो साडे मिनोरिटीज हैं उन्होंने अधिकार 29 दे विच दिता गया है कि वो अपने धर्म नूं संस्कृति नूं ਉਹ ਵਧਾ सकते हैं आर्टिकल 29 ਦੇ ਰਾਹੀਂ। आर्टिकल 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ कि आर्टिकल 29 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। आर्टिकल 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बढ़ावा ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਕੂਲ, जिस तरह के ਸਾਡੇ जो क्रिश्चियन का स्कूल है उन्होंने अपने स्कूल बनाए हुए हैं, तो इसे करके बनाए हुए हैं। तो आर्टिकल 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਫੋਰੇਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਫੋਰੇਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਆਰਟੀਕਲ 14, 15, 16, 17 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲਵੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 15 ਦੀ। 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਓਬਵੀਅਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਏਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਏਲੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਫਰੈਂਡਲੀ ਤੇ ਐਨਮੀ ਏਲੀਅਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਏਲੀਅਨ ਹੈ। ਏਲੀਅਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਜੋ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਓਨਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਟ ਫੋਰੇਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, 19 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 29 30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਘੱਟ ਜੋ ਅਲਪ ਸੰਖਿਅਕ ਹਨ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਏਲੀਅਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਇਗਨੋਰ ਵੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਦੋਸਤੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹਨ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਇਕੁਅਲ ਹਨ। ਇਕੁਅਲ ਕੀ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ, ਤਾਂ ਇਕੁਅਲਿਟੀ ਬਿਫੋਰ ਲਾਅ ਹੈ। ਤਾਂ 14 ਆਰਟੀਕਲ ਆਵੇਗਾ, ਮੀਨ 14 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਵੀ ਆਵੇ।
14 ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 15 16 ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ याद रखना है। 15 ਤੇ 16 ਨੂੰ याद रखना है। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ। 15 16 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ याद ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਦੋ ਹਨ ਜੋ ਫੋਰੀਨ ਨੂੰ ਏਲੀਅਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। 16 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਕਰ ਦੋ, ਮੀਨਸ 6 ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟ ਕੀਤਾ 9 ਬਣ ਗਿਆ। ਮੀਨਸ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਏਲੀਅਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਤਾਂ 15 16 19 ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੀਨ ਨੂੰ ਏਲੀਅਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਧੇ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹਨ ਸਮੁਦਾਇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ 29 29 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ 29 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 29 ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 29 ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32 ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 14 ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਏਲੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ 14 ਕੀ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ। 15 16 16 ਦਾ ਉਲਟ ਕੀਤਾ 19 ਤੇ 29 ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਿਕੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਅਪਰੋਚ ਪਲੱਸ ਟ੍ਰਿਕੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 5 ਤੋਂ 11 ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਓਨਲੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੋ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਧਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਓਨਲੀ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਧਰੋਂ ਇੰਨਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋ ਨੇਸ਼ਨ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਕੀ ਸਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਉੱਧਰਲੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਧਰਲੇ ਲੋਕ ਉੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੀਨਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ 5 ਤੋਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੋਮੋਸਾਈਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਡੋਮੋਸਾਈਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਡੋਮੋਸਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੈਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ। ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੌਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਮੋਸਾਈਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੀਨਸ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਫਰੋਮ ਮੀਨਸ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਚ ਕੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਮੀਨਸ ਇਥੋਂ ਜਦ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਹੈ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਗਏ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਧਰਲੇ ਲੋਕ ਉਧਰ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਏ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਲਿਵਿੰਗ ਅਬਰੋਡ ਜੋ ਜਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਤਗੜੇ ਘਰਾਣੇ ਸਨ ਉਹ ਫੋਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਹੋਏ ਹਨ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਨ ਈਅਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ
ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਦੀ। ਆਰਟੀਕਲ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਹੋਣਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ यूपीएससी बीपीएससी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਨ ਏਲੀਅਨ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਏਲੀਅਨ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਜਵਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਏ ਬਰਥ, ਬੋਰਨ ਇਨ ਬਰਥ ਮੀਨਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਜੇ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਬੋਰਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੀਨਸ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਆਫ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੋਰਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਮੀਨਸ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈ reside in India before 26 जनवरी 1950 ਮੀਨਸ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੀਨਸ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਵੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੀਨਸ 5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਰਟੀਕਲ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰ ਮੀਨਸ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ, ਨੀਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੋਸਤੋ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਫੋਰ 1948 ਤੇ ਆਫਟਰ 1948 ਮੀਨਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ 19 ਜੁਲਾਈ 1948 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੋ ਇਹ 6 ਮੰਥ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਮਿਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ 7 ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ 6 ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੋਨੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ 5 ਤੇ 6 ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਨ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਨ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ 1 ਮਾਰਚ 1947 ਇਹ ਡੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮਿਟ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਸਿਸਟਮ ਜੋ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੀਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮੀਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੜ ਆਏ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 7 ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਮੀਨਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ।
ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 7 ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 8 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਡੀਅਨ origin ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨਡਿਵਾਈਡਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 7 ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 8 ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ 5 6 7 ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, 8 ਚ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰੀਅਨ ਏਲੀਅਨ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਫੋਰੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਰੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੋਰੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ origin ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਵੀ ਉਸਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਟੀਕਲ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਟਰਮੀਨੇਟ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਮੀਨਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਹਟਾ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਕਲ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੋਰਨ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹਨ, ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ 8 ਤੱਕ ਫੋਰੀਅਨ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਰਟੀਕਲ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਫੋਰੀਅਨ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਨ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ। 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਤੱਕ ਫੋਰੀਅਨ ਹੋ ਗਈ, 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਫੋਰੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 10 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕਮੈਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਮੀਨਸ 26 ਜਨਵਰੀ 1950। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀ 1955। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੇਕਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਬਣਿਆ 1955। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਾਅ, ਮੀਨਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 1986 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ 1992 3 5 15 ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਵੇਗਾ, 3 5 ਤੱਕ ਹੀ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 10 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਆਰਟੀਕਲ 11 ਦੀ, ਜੋ ਕਿ 5 ਤੋਂ 11 ਤੱਕ ਹਨ। 5 6 7 8 ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 5 6 7 8 ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਪੀਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਟਰਮੀਨੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਊਚਰਸ ਲਾਅ। ਫਿਊਚਰ ਮੀਨਸ ਮੰਨ ਲਓ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਊਚਰ ਲਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
आर्टिकल की है जो 1955 है, सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, सॉरी आर्टिकल ਤਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ 1955 ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਮੈਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਟੀਕਲ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਅ ਦੀ ਜਦ ਗੱਲ ਆਵੇ ਇਹ ਸੀ ਐਕਟ, ਇਹ ਹੈ ਲਾਅ, ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਅ ਬਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੀਨਸ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਸ ਹੋਣਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਵਰਕ ਪਲੱਸ ਪ੍ਰੀਕੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਦ ਡੇਟ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 19 ਜੁਲਾਈ 1948 ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ 19 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਮੀਨਸ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਓਨਲੀ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ UPSC ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਜਾਣਾ, ਮਾਸਟਰ ਗੇਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਗੇਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਰੈਕ ਕਰੋ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਮਾਈ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।